మేడం బ్యాగ్ బ్యాగ్
సైడ్ ఎవరా కొంచెం కొంచెం అలా సైడ్ ఎవరా కొంచెం ముందుకెళ్ళండి కింద తెచ్చిన ముందుకోండి సెల్ ఫోన్ పైకి ఎత్తారు ఇగో ఓకేనా వీటి చూస్తున్నారు మంత్రి గారు తీసేస్తున్నారు నీకు చెప్పాలి మాకు కాదు సార్కి చెప్పాలి మాకు చెప్తుంది మాట్లాడదురా వెనక నుంచి ఆపేస్తాను నీకే వచ్చింది అబ్బాయికి వచ్చింది సెకండ్ అవును దీంట్లో ట్యాబ్లో కూడా ట్యాబ్లో చెట్లు దొరుకుతున్నాయమ్మా ఏర్పాటు చేస్తారు ఎంతమంది ఉన్నారు మా మహిళలు చేసినారు ఈరోజు అఖిల భారత డ్వాక్రా బజారు ఏర్పాటు చేయటం మా మహిళలందరికీ కూడా ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాం. మా మహిళల కోసం మహిళా శక్తి, మహిళా సాధికారిత అనే దాని మీద రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గారు, అట్లనే పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అట్లనే లోకేష్ గారు, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అందరికీ కూడా ఈరోజు అన్నం పెడుతుందంటే చాలా గొప్ప విషయం. 5 ఏళ్ళు ఎన్నో రకాలుగా చేతి వృత్తులు అభివృద్ధి లేకపోయినా కూడా మన ప్రభుత్వం రాగానే వెంటనే ఇప్పటికి విజయనగరం కానివ్వండి, ఢిల్లీ కానివ్వండి, విశాఖపట్నం కానివ్వండి, అనేక రకాలుగా ఈ ఉత్పత్తులు చేతి వృత్తులు తయారుదారులు 1 డిస్ట్రిక్ట్ 1 ప్రొడక్ట్ మోడీ గారు కూడా చేతి వృత్తుల్ని అభివృద్ధి చేయాలని వారి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ జిల్లా అధికారులు కానివ్వండి, కలెక్టర్ గారు కానివ్వండి, డిఆర్డీఏ పీడీ గారి వాళ్ళు కానివ్వండి, అందరికీ కూడా ఇక్కడ భోజనాలతో సహా అకామిడేషన్, షాప్స్ ఉచితం అన్ని రకాలుగా చేయటం చాలా సంతోషం. సంక్రాంతి పండుగ ఇప్పుడే వచ్చింది విశాఖపట్నానికి. MSME मिनिस्ट्री की तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने के लिए एक मेला का आयोजन हर साल किया जाता है। तो आज इस बार विशाखापट्टनम के आंध्रा यूनिवर्सिटी के कैंपस के जो एग्जीबिशन ग्राउंड है वहाँ पे इस तरह मेला का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मंत्री जी भी हैं उपस्थित हैं। और इसी क्रम में मैं पंजाब नेशनल बैंक से पंजाब नेशनल बैंक भी MSME को प्रमोट करने के लिए हर तरह की चीज़ों को, हर तरह की प्रोडक्टों के लिए हमेशा से आगे रहा है। और अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप से के जो साथी लोग यहाँ पे विभिन्न तरह के उत्पादों का प्रदर्शनी लगाए हुए हैं, तो मैं पर्सनली उसमें वो देख रहा हूँ, बड़ा उत्साहित करने वाला ये प्रदर्शनी है। और इसमें विभिन्न तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं होममेड और ऑर्गेनिक से
से लेकर के ऑर्गेनिक क्लोथ तक, ये बहुत ही एक्साइटेड है। और मुझे लगता है कि यहाँ की जनता को इसका उपयोग भरपूर करना चाहिए। ये हमारे न केवल लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग को जो है बढ़ावा देंगे, ये देश की इकोनॉमी और शहर की इकोनॉमी और में बहुत ज़्यादा योगदान होगा। और उस योगदान करने में पंजाब नेशनल भी बैंक जो है वो भी अपने सभी तरह के प्रोडक्ट्स को लेकर के आगे है, खास करके सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे। बहुत बहुत नाम बताइए सर। मेरा नाम आनंद कुमार है। कौन सा है? और यहाँ पे मैं पंजाब नेशनल बैंक का मंडल प्रमुख सर्कल हेड हूँ। और मेरे अंदर में आंध्र प्रदेश के 13 जिला हैं और इन 13 जिलाओं में करीब अभी 70 ब्रांचेज हैं। और अभी और भी बैंक का एक्सपेंशन के क्रम में हम लोग आगे चल रहे हैं। कई जगह पर और नए ब्रांचेज खुलने वाली हैं। पंजाब नेशनल बैंक बहुत ही एग्रेसिवली इस एरिया में, खास करके जो आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलाओं में, डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे ब्रांचेज अभी टिकट पोजिशन खोलेंगी। बहुत बहुत I am Dr. H.T. Vasappa, General Manager, Union Bank of India. We are very happy to be part of this SARAS program. This is the objective is mainly to uplift the rural poor and create a market to the product of women poor. This is our main objective for rural development and create a self-employment and create a livelihood to the rural poor. And this program or this Sandy Day type of Utsav for 11 days is going to help all these tribal people and homemade products and also skilled workers. Especially it will help to empower the rural poor. We are grateful to the organizers and also the government of Andhra Pradesh for this great privilege. We are very happy about this program. Thank you. విశాఖపట్నంలో సరస్ డ్వాక్రా సంఘాల కోసం ఏర్పాటు జరిగింది. ఇండియా నుంచి డ్వాక్రా ఉమెన్స్ అందరూ ఇండియా నుండి సుమారు ఒక 40 గ్రూప్స్ రావడం, మన రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఒక 88 గ్రూప్స్, అలాగే తెలంగాణ నుంచి 24, సుమారు 240 షాపులు ఇక్కడ జరిగింది. ప్రధానంగా ఈ సరస్ ఈవెంట్ ద్వారా మన రూరల్ డ్వాక్రా సంఘాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తయారు చేసిన వస్తువులన్నీ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ కింద ఇచ్చి వాళ్ళు అమ్ముకునేందుకు అవకాశం కల్పిస్తాం ప్రభుత్వం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడూ కూడా మహిళా సంఘాలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం చేయూతను కల్పించాలి, వాళ్ళకి మంచి వేదిక ఇవ్వాలని ఎప్పుడు ఆయన ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఈరోజు సెట్ డిపార్ట్మెంట్, అలాగే స్థానిక జిల్లా కలెక్టర్ వాళ్ళు, అలాగే శాసనసభ్యులు అందరూ కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి కొంత ప్రభుత్వం నుంచి అలాగే కొంత మోటివేషన్ చేసి ఇక్కడ పబ్లిక్ ఫండ్ క్రియేట్ చేసి ఈ సరస్ ఈవెంట్ని విశాఖపట్నం కేంద్రంగా ప్రత్యేకం చేయడం జరిగింది. అయితే గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా, ఒక 5 సంవత్సరాలుగా సరస్ ఈవెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు జరగలేదు. తర్వాత 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఈవెంట్ జరగడం, మహిళలందరూ కూడా చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. వాళ్ళందరికీ చాలా మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చామని వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం నాకు చాలా సంతోషం అనిపించిందని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటాను.